वाली पुलिस ना मेरा कोई लेना देना नहीं, उत्ते बाई नेम मेरे ते परचा क्यों? मैनू अज हुण मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस चेक करके चले, मैनू नहीं पता उत्थे जांदे मेरे ते की कर देना नहीं। इहदे नाल चंगा मर जा मैं, क्योंकि मैं मरांगा मेरे बच्चों को देखने वाला कोई नहीं है जी। ये पैसे भी तो रोलणगे, इहदे नालों चंगा नाल ही मर जाए इकट्ठे। यही पुलिस ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕੀ ਭੇਜ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਸਤਾਏ ਇੱਕ ਪੀੜਿਤ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ व्यक्त किए। दूजे पासे डीएसपी राजकुमार का कहना है कि उन्होंने उत्ते राजवीर वालों लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद ने, जदों कि उन्होंने उत्ते 3 बार इंक्वायरी बैठ चुकी है ते हर बार उन्होंने क्लीन चिट मिल चुकी है। उन्होंने ये भी कहना है कि राजवीर बार बार मेरे ते इल्जाम जे लगावे या प्रेस वार्ता करे उस दे नाल मैं गुनाहगार साबित नहीं हो जाता, जबकि इंक्वायरियां दे विच मैनू क्लीन चिट प्राप्त हो चुकी है। इते पूरी हवा च फिरदा वधिया रहूंगा, चलाई है साडी दिन वेखो। वाली पुलिस ना मेरा कोई लेना देना नहीं, उत्ते बाई नेम मेरे ते परचा क्यों? अगर ओदी तुसी मेरी लैंगुएज ते सवाल चुक लिया कि मेरी लैंगुएज है जी, तुसी ओदी लैंगुएज सुनो ना की है। मैनू अज हुण मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस चेक करके चले, मैनू नहीं पता उत्थे जांदे मेरे ते की कर देना नहीं। इहदे नाल चंगा मर जा मैं। मेरी आवाज़ किसी पासे जाती नहीं सी, कोई सुनता ही नहीं, किहनूं सुनावां मैं? मेरे को लास्ट आही है, क्योंकि मैं मरांगा मेरे बच्चों को देखने वाला कोई नहीं है जी। ये पैसे भी तो रोलणगे, इहदे नालों चंगा नाल ही मर जाए इकट्ठे। यही पुलिस ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕੀ ਭੇਜ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਛੱਡੋ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਪੀਓ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਪੀਓ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਮੈਂ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਪੀਓ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? उदों तो मैनू किसी ने अरेस्ट नहीं किया। 3-4 महीने मेरे इतने 8 वजे हाई कोर्ट तो आए हुए कंप्लेंट में हो गए, उदों नहीं किसी ने वेरीफाई किया मैं पीओ है, क्योंकि मेरे सारे केस ट्रायल से नहीं जी। मेरे को हुण कोई रास्ता ही नहीं बच गया। रास्ता ही मेरे को एक है, लास्ट रास्ता एक ही है जी, सुसाइड। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ बिल्कुल जी। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। कम से कम अगर मैं बोल रहा मैं कल्ला तो नहीं बोल रहा, एक नहीं ना है सारे। इस तरह से नहीं कर रहे हो, काम नहीं कर रहे हो, जो लाल टी शर्ट की पुलिस की गल करो कौन है? मेरा बिना भैन तो एक भी शब्द नहीं है जी। वो लड़की जो कंप्यूटर वाले पासों आई वो आप कह रही है कि सर तुसी कुछ नहीं किया जी। बिल्कुल है जी, है जी। जी ਚੱਲੇਗੀ ਨਹੀਂ ਧੌਂਸ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਪਰ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰ ਉਸ ਕੈਮਰੇ ਦੀ एक जगह आप भी एडमिट कर रहे हो कि मैं पीती है, वो भी तुहानू मैं सुनावांगा। ये शायद इन्हां कोल ये वीडियो नहीं सीगियां। बड़े भाई चप्पल हां जी भाई की हाल है ये राजकुमार है।
ਕਿੱਥੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਿਓ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦੇਖਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਐਸੇ ਇੱਕ ਫੇਸ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਆ ਦੇਖੋ, ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ, ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆ ਦੇਖੋ ਐਂਡ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਉਂਗਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਜਕੁਮਾਰ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਹ ASI ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੈ, DSP ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਉਂਗਲ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਬਸ। ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਉਹ ਲੜਕਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਅਗਰ ਤੂੰ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਆਈ ਕਾਰਡ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਜੇ ਤੂੰ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਹਾਂ, ਨਾ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਦੀ ਵਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਜਵੀਰ ਜੀ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਫ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲੀ ਵੀ ਸੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਇੱਕ DSP ਨਾਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਸੀਗਾ। ਮੇਰਾ ਸਟੋਨ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ DSP ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ DSP STF ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜਲੰਧਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ DSP ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਲੰਘਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਗੱਡੀ ਦੇਣੇ, 10,000 ਰੁਪਏ ਪਰ ਗੱਡੀ, 40,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ 40,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਮੈਂ ਸਬਲੈਟ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਫਰਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੀਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਡੀਡਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਰਮ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, DSP ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਜਦੋਂ ਟੱਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਫਰਮ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਰਟਨਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਫਰਮ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਤਾ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਰਚੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। 8 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਬੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਬੇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਰਟਨਰ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ 'ਚ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਇੱਥੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ਿਫਟ ਮੈਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਕਰਤਾ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਇਸ DSP ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਤੇ ਕੋਲ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਛੱਡਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਲਓ। DSP ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਗਾ? ਇਹ DSP ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਨ, ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਮੈਸੇਜ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਥ੍ਰੈਟ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 18 'ਚ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, DGP ਪੰਜਾਬ। ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ 2018 'ਚ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ex-MLA ਵੀ ਸੀਗਾ ਇਹਦੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ DGP ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਡੇਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ DSP ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੂਗਾ। ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੰਬਰ ਲਿਆ,
ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੇਟਾ ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਤੂੰ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇਰਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਹੁੰਦਾ। ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਪਲੇਨਟ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 3-4 ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਰਾਜਵੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਐਸਟੀਐਫ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਗਵਾ ਕੇ ਮੈਂ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਜੀ ਇਸ ਡੀਐਸਪੀ ਵੱਲੋਂ, ਹੈ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖਾਤਰ। ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਪੁੱਛੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੇਰਾ ਲੈਣ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਬਤ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਓ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਲਵ ਕੁਮਾਰ ਗੋਲਡੀ ਦੇ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਡੇਲੀ ਦੀ ਡੇਲੀ ਕੈਸ਼ ਪੇਮੈਂਟ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਚੈੱਕ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ ਐਜ਼ ਏ ਗਰੰਟੀ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਮੇਰੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇਹ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਲਿਬਰਟੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਫੇਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰੀ ਆਹ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਡੀਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। 19 ਤੇ 20 ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੱਕਣਾ ਹੀ ਚੱਕਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰਦਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸੇਫ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਪੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵੀ ਦਿਖਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਡੀਐਸਪੀ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਬ੍ਰਦਰ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਿੱਗ ਕੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠਿਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਪਾਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕਿ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੀਓ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵੀ, ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਰਾਜਵੀਰ ਪੀਓ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਪੀਓ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗਾ ਆਪਣੇ। ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ, ਬੜੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਅਫਸਰ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਰਸਨਲੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਜੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਵੌਇਸ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਥ੍ਰੈਟ। ਕਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਪਨੀਰ ਢਾ ਦਿੰਦੇ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੀਚ ਕੇ ਨੱਕ ਜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਸੁਣ ਗਏ? ਲਿਮਟ ਚ ਰਹਿ ਉੱਤੀ ਚ ਕੁਛ ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜੇ ਵਰਡ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਮੀਡੀਆ 'ਚ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਹਾਂ ਵੀ ਕਰੇ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਦਾ ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਚੋਂ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਸੀ ਨੇ ਨਿਪਟ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੇਸ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਰਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਜਾ ਪੁੱਤ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾ ਲੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਥੱਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਿੱਤਲ ਨਾ ਭਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਪੂਰੀ ਹਵਾ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਵਧੀਆ ਰਹੂੰਗਾ। ਸਲਾਹੀ ਆ ਸਾਡੀ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਹਿਮ 'ਚ ਨਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਕਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਨੀਰ ਢਾ ਦਿੰਦੇ। ਸੋਰੀ ਮੈਂ ਵਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਉਹ ਵੈਸੇ ਮਤਲਬ
ਧਮਕੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਧਮਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤਾਂ ਕੇਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੇਸ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰੂਗਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਖਤਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਕੇਸਾਂ 'ਚੋਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੇਲ ਆਰਡਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੇਲ ਆਰਡਰ ਨੇ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡੀਐਸਪੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲ ਆਰਡਰ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਵਾਕਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਲ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਮੈਂ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਾ ਜੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ 10 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹਾਲ ਚਾਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀੋਂ 10 ਸਾਢੇ 10 ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਡਿਨਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2-3 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲਿਆ ਕੇ ਗੱਡੀ ਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਲਾਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੈਪਨ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਐਵੇਂ ਦੇ ਐਵੇਂ ਰੋਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ 'ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਸੁੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜਾ ਖੋਗ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪਰ ਕੁਛ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਮੈਂ 8 ਫੇਸ ਥਾਣੇ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਮੁਨਸ਼ੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ 8 ਫੇਸ ਥਾਣੇ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਬ੍ਰਦਰ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਕੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈਣੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ 11:30 ਵਜੇ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 12 ਸਵਾ 12 ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਸਿਰਫ 2 ਜਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਿਖ ਲਈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬ੍ਰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਜਾਓ, 2003 ਨੰਬਰ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਟਨ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ SP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ SHO 8 ਫੇਸ ਜਿਤੇਸ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ SP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬ੍ਰਦਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਬ੍ਰਦਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਹਦੀ MLR ਕਟਵਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਉਹ MLR ਕਟਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 6 ਫੇਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਜੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ MLR ਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਸਪੀਟਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਭੈਣੇ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਪਿੱਛੋਂ ਡਾਕਟਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸੀ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਹੇਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੈਟ ਆਊਟ ਫਰੋਮ ਹੇਅਰ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋੜ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭੈਣੇ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਪਲੀਜ਼ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇੰਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਪਈ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਰੈੱਡ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਔਰ ਬਲੈਕ ਪਜਾਮੇ 'ਚ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬ੍ਰਦਰ ਅਗਰ ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਹਾਂ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੇਰੀ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਵਰਦੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਵਰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਜਾਈਏ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਕਾਰਡ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਕਾਰਡ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ। ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਈ ਕਾਰਡ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ASI ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਹੋ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨੀਏ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਹੈ? ਪਰ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਂਦੇ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਗੱਲ ਫੈਲਦੀ ਫਿਰ ASI ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਮੈਂ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰਤਾ? ਅਗਰ ਮੈਂ MLR ਕਟਵਾਉਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰਤਾ? ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮਤਲਬ MLR ਕਟਾਉਣ ਦੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਐਸਐਮਓ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਬ੍ਰਦਰ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਹੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਸੱਟ ਹੈ। ਉਹੀ ਕਿੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਨਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾਣਾ, ਹੁਣ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ SMO ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਰੈੱਡ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਫੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਮੁੰਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਿਖ ਕੇ ਫੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਫੜਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਭੈਣ ਤੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਭੈਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬ੍ਰਦਰ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿਸਟਲ ਸੀ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੰਦਰਵੀਰ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਦਰਵੀਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਗੇਟ 'ਚ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਲਓ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਫੋਨ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਬ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਿਓ ਨਾ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਨਹੀਂ, ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਧੀ FIR ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰੇ 12-13 ਜਣੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਆਇਆ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਿਸਟਲ ਸੀ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਨੈਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਐਸੇ ਤੋਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪਿਸਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਸੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਕੁਝ ਪਿਸਟਲ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ SHO ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੈਰੀਫਾਈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਡ ਦਾ ਕੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ दावा करते हैं रिवॉल्वर का लाइसेंस ही सीगा फ्रंट कोर्ट ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹਦਾ। क्योंकि पुलिस ये कह रही है कोई रिवॉल्वर वगैरह उससे नहीं सीगा। ਨਹੀਂ ਬਿਲकुल ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ। ये दावा करते हैं रिवॉल्वर सीगा। ਬਿਲकुल ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਵੀਰ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਤਾ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਦਿਖਾਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਤਾ, ਉਲਟਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਪਰਚਾ ਕਰਤਾ। ਜਦ ਕਿ MLR ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੀ, ਗੱਲ ਕੋਈ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਲਟਾ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਬਨਾਮ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ASI ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਟਾਰਗੇਟ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਂਗਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਪਰਚਾ। ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਪਰਚੇ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਦੀ ਮਾਰ ਦੇਣ ਗੋਲੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਜੀ ਹੁਣ ਲਾਸਟ, ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ।